جاہلیت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے، دنیا کے اندر عورت کی ذات کو سب سے حقیر، سب سے کمتر اور گندی ذات شمار کیا جا سکتا تھا. لوگ یہ تصور کرتے تھے، یہ بحث کرتے تھے کہ آخر یہ جانوروں سے بدتر ہیں کہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں عورت کی ذات. اس حد تک ان کو گھٹیا اور حقیر سمجھا جاتا تھا. جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا عورتوں کے ساتھ. یہاں تک کہ ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ عورتیں صرف لوگوں کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی، بس مزدوری کے لیے پیدا کی گئی، ان سے صرف فائدہ اٹھانے کے لیے دنیا میں ان کو وجود بخشا گیا. زمانہ جاہلیت کے اندر دیکھیں عرب کی حالت کیا تھی. بعض قبیلے ایسے تھے جب ان کے یہاں لڑکا کے بجائے لڑکی پیدا ہو جاتی تو ان کو لے جا کر زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے شمار احسان اور انعام ہم انسانوں پر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی اور جن نعمتوں کی ضرورت تھی وہ ساری ضرورتیں، وہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہم کو دی ہیں. انہی نعمتوں میں سے اللہ رب العالمین کی ایک بیش بہا اور قیمتی نعمت اولاد ہے، بچے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک انسان کو اپنے اولاد سے جو محبت ہوتی ہے، جو پیار ہوتا ہے، جو لگاؤ اور تعلق ہوتا ہے، وہ کسی اور کھانے پینے کی چیزوں سے نہیں ہوتا. کیونکہ جب انسان کے بچوں پر کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ دنیا کی ساری چیزیں خرچ کر کے اپنے بچے کو شفا یاب بنانا چاہتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب انسان کو اس کی اولاد ہے، اس کے بچے ہیں. یہاں تک کہ
والدین اپنے جسم کے اعضاء کو نکلوا کر اپنے بچے میں منتقل کروانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. بے شمار ایسے والدین ہیں. کسی نے اپنے بچے کو کڈنی دے دی, کسی نے کچھ دے دیا. کتنے لوگوں کے تعلق سے آتا ہے کہ والدین میں سے کسی نے اپنے بچے کو آنکھ دے دی. کیونکہ والدین کو اپنے بچوں سے بے حد پیار اور محبت ہوتی ہے. لیکن زمانے جاہلیت اور آج کے دور میں جو پیار, جو محبت لڑکیوں کے ساتھ ہونا چاہیے, بیٹیوں کے ساتھ ہونا چاہیے, اپنی بچیوں کے ساتھ ہونا چاہیے, وہ پیار و محبت نظر نہیں آتی. جس طرح زمانے جاہلیت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے, آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے, دنیا کے اندر عورت کی ذات کو سب سے حقیر, سب سے کمتر اور گندی ذات شمار کیا جا سکتا تھا. لوگ یہ تصور کرتے تھے, یہ بحث کرتے تھے کہ آخر یہ جانوروں سے بدتر ہیں کہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں عورت کی ذات. اس حد تک ان کو گھٹیا اور حقیر سمجھا جاتا تھا. جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا عورتوں کے ساتھ. یہاں تک کہ ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ عورتیں صرف لوگوں کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی, بس مزدوری کے لیے پیدا کی گئی, ان سے صرف فائدہ اٹھانے کے لیے دنیا میں ان کو وجود بخشا گیا. زمانہ جاہلیت کے اندر دیکھیں عرب کی حالت کیا تھی. بعض قبیلے ایسے تھے جب ان کے یہاں لڑکا کے بجائے لڑکی پیدا ہو جاتی تو ان کو لے جا کر زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ایک بچی, اتنی معصوم بچی, اس بچی کی پیدائش کے بعد ان کے والدین یا اس کا والد لے جا کر کے گڑھا کھود کر کے زندہ اس کو گاڑ دیتا تھا. سوچئے کیا حالت تھی اس وقت بچیوں کی, لڑکیوں کی, عورتوں کی. کوئی عزت نہیں, کوئی احترام نہیں, کوئی شفقت نہیں ان بچوں پر, ان بچیوں پر. ایک واقعہ آتا ہے زمانے جاہلیت میں, ایک آدمی, اس کے یہاں جب بچی پیدا ہوئی, اتنی خوبصورت وہ بچی تھی اور وہ بچی اپنے والد سے بے انتہا محبت کرتی تھی, بے انتہا محبت کرتی تھی. ابھی چھوٹی بچی تھی, لیکن وہ لوگوں کے عار سے بچنے کے لیے, لوگوں کے عار دلانے کی وجہ سے, اس سے نجات پانے کے لیے کہ لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے کہ اس کے ہاں بچی ہوئی ہے, اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے, اتنی محبت وہ بچی کرتی تھی. وہ خود کہتا ہے, اسلام لانے کے بعد اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیشہ میری بچی آواز دیتا تھا تو دوڑتے ہوئے آ جاتی تھی اور مجھ سے بے حد پیار اور شفقت کرتی تھی. لیکن ایک دن میں نے اپنی بچی کو کہا چلو ہم جنگل میں ٹہلنے چلتے ہیں. وہ بچی کو لے گیا, بچی خوشی خوشی اپنے والد کے ساتھ گئی, لیکن جنگل کے بیچ میں, بیابان میں, صحرا میں اس نے گڑھا کھودا اور کہا کہ بیٹی تم اس میں داخل ہو جاؤ. اپنی بچی کو, معصوم بچی, کھیلتی کھلکھلاتی بچی, والد کے نے کہا داخل ہونے کے لیے, بچی اس میں کود گئی اور بچی کے اوپر یہ مٹی ڈالنے لگا. اور بچی کہہ رہے ابو جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ. لیکن اس کو رحم اتنا نہیں آیا, وہ اپنی بچی کو دفن کر دیا اور دفن کر کے چلا آیا. یہ حالت تھی بچیوں کی, ان کے ساتھ یہ رویہ کیا جاتا تھا, یہ برتاؤ اور معاملہ کیا جاتا تھا. قرآن نے اس کی حقیقت بیان کی. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى, جب زمانے جاہلیت میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی, اس کے یعنی کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی, بچی پیدا ہوتی, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا, سیاہ پڑ جاتا اور وہ غم کے مارے بھرا رہتا. يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ, اور اس برائی سے بچنے کے لیے وہ لوگوں سے چھپ کے پھرتا تھا کہ کہیں مجھے دیکھ نہ لیں اور لوگ مجھے عار دلائیں, مجھے شرم دلائیں کہ اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے. وہ لوگوں کی نگاہوں سے بچتا تھا, چھپ کے باہر نکلتا تھا. أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ, اور لے جا کر آخر کار اس زمین کے اندر اس کو زندہ گاڑ دیتا تھا.
अला सा मा यहकुमून, कितना बुरा फैसला ये लोग करते थे। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों से सवाल करेगा, वइदल मौऊदतु सुइलत, जब जिंदा दरगोर की गई लड़की से सवाल किया जाएगा, बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, किस गुनाह के बदले उस मासूम बच्ची को कत्ल कर दिया गया था, किस जुर्म की वजह से उस नन्ही मुन्नी सूरत वाली बच्ची को जिंदा दफन कर दिया गया था। कल सवाल किया जाएगा। ज़माने जाहिलियत के लोग जिस तरह बर्ताव करते थे, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके यहां बच्ची पैदा हो जाती है, जिनके यहां लड़की पैदा हो जाती है, वो टेंशन में पड़ जाता है, वो रंजो आलम में दाखिल हो जाता है, वो अपनी जिंदगी को बेचैन और बेकरार कर लेता है कि उसके यहां बच्ची पैदा हुई है। पैदाइश से लेकर उसको टेंशन हो जाता है। क्यों भाई? आखिर क्या वो अल्लाह की मखलूक नहीं? क्या उसी मां के रहम से वो बच्ची नहीं पैदा हुई है? जिस तरह जहां से बच्चा पैदा हुआ था, जिस तरह जहां से लड़का आया वहीं से तो लड़की आई। आखिर दोनों में तफरीक क्यों करते हैं? लड़के को ज्यादा प्यार क्यों दिया जाता है? लड़की को प्यार कम क्यों किया जाता है? आखिर ये तफरीक क्यों है? ये क्यों तफरीक है? लड़का हो तो मोहब्बत ज्यादा, उससे लगाव ज्यादा, उससे प्यार ज्यादा, वहीं पर लड़की हो जाए तो मुंह बन जाता है लोगों का। क्या ये जमाने जाहिलियत की आदतों में से एक आदत ये नहीं है? जिस तरह जमाने जाहिलियत के लोग जिंदा दफन कर देते थे, आज के मुसलमान उसके वजूद से पहले ही उसके वजूद को खत्म कर देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं, गला घोट देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं पैदाइश के बाद उस बच्ची को ले जाके कूड़ेदान में डाल देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं नदी नाले में बहा देते हैं अगर बच्ची पैदा हो गई। बेशुमार वाकयात ऐसे आ रहे हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जिनके यहां 1 से 2 बच्ची पैदा हो गई, 3 बच्ची पैदा हो गई, वो परेशान होकर, आजिज होकर वो क्या है, पैदाइश के सिलसिले ही को खत्म कर देता है। पैदाइश के मसले ही को वो हकीकत से खत्म कर देता है, वो जड़ से काट देता है कि यहां उसके यहां बच्ची पैदा नहीं होना चाहिए। बच्ची के पैदाइश का सिलसिला खत्म कर दिया जाता है। कितने लोग हैं ऐसे दवाइयों का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या ये जिंदा दफन करना नहीं? क्या ये जिंदा कत्ल करना नहीं है? मेरे भाइयों, आज नई सूरतें, वो लोग क्या है, पैदाइश के बाद जमीन में दफन कर देते थे। आज कितनी नई नई सूरतें लोगों ने इख्तियार कर लिया है बच्चों को खत्म करने की, कत्ल करने की। ये कबीरा गुनाह है। मेरे भाइयों, ये बात जान लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है कि आपके लिए लड़की मुफीद है कि लड़का मुफीद है। अल्लाह की जात ये ज्यादा जानती है कि आपके लिए 2 बच्चे और 3 बच्चियां मुनासिब हैं या 4 बच्चियां 1 बच्चा मुनासिब है। ये अल्लाह की जात बेहतर जानती है। ये नहीं कि 2-3 बच्चियां हो गई, सिलसिला खत्म कर दिया जाए, अब बच्ची की पैदाइश नहीं हो सकती। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़असा अन तकरहू शयअन व हुवा खैरुल लकुम, हो सकता है जिस चीज को तुम नापसंद करते हो वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, तुम्हारे हक में खैर हो। वयजअलु, ये अल्लाह की जात है, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह जिसे चाहता है मुज़क्कर औलाद देता है, अल्लाह जिसे चाहता है मुअन्नस औलाद देता है, अल्लाह जिसे चाहता है कुछ भी नहीं देता, बांझ बना देता उस औरत को। इन्नहु अलीयुन हकीम, वो जानने वाला है, वो हिकमत वाला है, उसकी हिकमत से कोई चीज परे नहीं है। वो हिकमत के तहत किसी को बच्चा और बच्ची देता है। इस ज़माने जाहिलियत में इस तरह का सलूक किया जाता था बच्चियों के साथ। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब नबी आप बनाए गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाए गए, आपने बच्चियों के ताल्लुक से ये ऐलान किया, इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुम उकूक़ल उम्महात, अल्लाह ने तुम पर माओं की नाफरमानी को हराम करार दिया है। ववअदल बनात, और लड़कियों को जिंदा दफन करना भी अल्लाह ने तुम पर हराम करार दे दिया। ये कबीरा गुनाह है। दूसरी हदीस के अंदर आता है, मन उलिदत लहू इब्नतुन, जिसके यहां लड़की और बच्ची पैदा हुई, फलम यइदहा, उसको उसने जिंदा दफन नहीं किया,
वलम युहिन्हा, और उसको जलील और हकीर नहीं किया, उसकी तहवीन नहीं की, उसकी तदलील नहीं की, उसको रुसवा नहीं किया। वलम युअस्सिर वलदहु अलैहा, और अपने लड़के को, अपने बेटे को अपनी बेटी पर तरजीह नहीं दी। फलहुल जन्नत, तो उसके लिए जन्नत है, उसके लिए जन्नत है। तीन चीजें इस हदीस के अंदर बयान की गई। जिसके यहां बच्ची पैदा हुई उसको जिंदा कत्ल नहीं कर दिया, मार नहीं दिया, चाहे वो मां के पेट में हो या पैदाइश के बाद हो। और दूसरी चीज आपने कहा वलम युहिन्हा, उसको रुसवा नहीं किया, जलील नहीं किया। और तीसरी चीज कही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपनी बेटी पर अपने बेटे को तरजीह और फौकियत नहीं दी। ये नहीं कि बेटे को ज्यादा प्यार करना, बेटे को ज्यादा देना, बेटी को कम देना, उससे कम लगाव रखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसे इंसान के लिए जन्नत है। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत के बाद यह ऐलान किया कुफार के अंदर, मक्का के अंदर, कि बेटियों को एहतराम मिलना चाहिए, बेटियों को इज्जत मिलना चाहिए। जिस तरह बेटों का मकाम तुम्हारे यहां है, बेटियों को भी वही मकाम और मर्तबा मिलनी चाहिए। जो इज्जत तुम अपने बच्चों को देते हो वही इज्जत अपनी बच्चियों को भी दो। जो प्यार, जो शफकत, जो लगाव, जो ताल्लुक अपने बेटों से रखते हो वही ताल्लुक, वही प्यार, शफकत, मोहब्बत अपनी बेटियों से भी रखो। ये इस्लाम का एहसान है हम इंसानों पर कि इस्लाम आने के बाद सब लोगों के हुकूक मुतय्यन किया। बच्चों के भी हुकूक हैं, बच्चियों के भी हुकूक हैं, बेटों को भी हुकूक हैं, बेटियों के भी हुकूक हैं। किसी को इस्लाम ने बेसहारा नहीं छोड़ा, सबके हुकूक मुतय्यन किए, मुरत्तब किए। मेरे भाइयों, आज के दौर में आप देख रहे हैं कि लोग अपनी बच्चियों की सही परवरिश नहीं कर रहे हैं, अपनी बच्चियों की देखभाल नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चियों का सही रिश्ता नहीं तलाश कर रहे हैं। कहीं भी हो जाए, चलो हो गई, खलास, घर से निकल के खत्म मसला। बेशुमार ऐसे वालिदैन मिलते हैं, कोई उनको परवाह नहीं होती किसके यहां हमारे घर, किसके घर में हमारी बच्ची जा रही है, किससे हमारी बच्ची का ताल्लुक है, किसके साथ हमारी बच्ची जा रही है, कहां जा रही है, कोई परवाह नहीं होती, कोई परवाह नहीं होती। सुनो, आज के दौर में ये फितनों का दौर है। आज मुसलमान बच्चियों की इज्जतों को नीलाम करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमान बच्चियों की इज्जत से खेलने की कोशिश की जा रही है, मुसलमान बच्चियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, उनके इज्जत को खरीदा जा रहा है, उनको जलील और रुसवा करके बेसहारा छोड़ दिया जा रहा है। बेशुमार वीडियो आप देखते होंगे, आप न्यूज सुनते होंगे कि साल में 4 लाख मुसलमान बच्चियों को गैर लोगों के साथ ताल्लुक जोड़ने पर उभारा जा रहा है, उनको उकसाया जा रहा है, बाकायदा उनको तहफ्फुज फराहम किया जा रहा है कि मुसलमान बच्चियों को तुम फंसाओ, हम तुमको घर देंगे, तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम्हारा खर्च बर्दाश्त करेंगे। और आज बेशुमार मुस्लिम बच्चियां गैर लोगों के साथ ताल्लुक में हैं, गैर लोगों से शादी और ब्याह करती हैं। आखिर सोचिए किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी जिम्मेदारी थी? जाहिर सी बात है उनके वालिदैन की जिम्मेदारी थी, उनकी देखभाल करना, उनकी परवरिश करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से बच्चों की परवरिश और बच्चों की सही तरबियत करने की बुनियाद पर बेशुमार फजीलतें बयान की हैं। जो अपनी बच्चियों को परवाह नहीं करते, जो अपनी लड़कियों की परवाह नहीं करते, वो बहुत बड़े खैर से महरूम है। यही अदमे तवज्जो, अदमे इल्तिफात बच्चियों की तरफ वालिदैन को जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। लेकिन अगर सही तरबियत, सही परवरिश, सही किफालत की तो जन्नत में जाने के लिए यह नेकी काफी है। अगर कोई मुसलमान मुवहिद है, मोमिन है, शिर्क और निफाक और कुफ्र से बरी है, अपनी बच्चों की सही तरबियत कर ले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जन्नत में जाने की बशारत सुनाई है। आप सुने, हदीस के अंदर आता है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, एक मर्तबा मेरे पास एक औरत आई, उसके साथ उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां थी, लड़कियां थी, अपनी गोद में लेकर घर में आई। बच्चियां भूखी थी, औरत भी भूखी थी, खाने के लिए कुछ उसने सवाल किया।
है आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैं घर में जाके देखती हूँ तो एक खजूर के अलावा हमारे घर में कुछ नहीं था। सोचिए, सय्यदुल मुरसलीन की बीवी, इमामुल अंबिया की बीवी हैं, आपके घर में एक खजूर के अलावा कुछ भी नहीं था खाने पीने के लिए। है आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक खजूर मेरे पास थी, वो खजूर लाकर मैंने उस औरत को दिया। फ़क़समतहा बैन इब्नतैहा, वो एक खजूर को दो टुकड़ों में उसने तकसीम किया। खजूर को आधा आधा फाड़ दिया, आधा टुकड़ा अपनी एक बच्ची को दिया, आधा टुकड़ा अपनी दूसरी बच्ची को दिया, और उन दोनों बच्चियों ने आधा आधा टुकड़ा खा लिया और उसकी मां ने कुछ भी नहीं खाया। बाज रिवायत में आता है मेरे घर में 3 खजूर थी, मैं वो 3 खजूर लेकर आई तो उसकी वालिदा ने, उसकी मां ने एक खजूर अपनी एक बच्ची को और एक खजूर अपनी एक बच्ची को दी, और दूसरी तीसरी खजूर वो उसकी मां अपना खाने के लिए जा रही थी। उन बच्चियों ने हाथ से इशारा किया तो उसकी मां ने उस खजूर के 2 टुकड़े कर करके आधा आधा दोनों बच्चियों में बांट दिया और अपना भूखी रह गई, कुछ नहीं खाई। है आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हु को यह अदा बड़ी पसंद आई। है आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, अल्लाह के रसूल घर में आए, मैंने अल्लाह के रसूल को पूरा माजरा सुनाया। अल्लाह के रसूल, एक औरत आई थी, ऐसे ऐसे मामला हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा, मनिब्तुलिया मिन हादिहिल बनाती बिशैइन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, जो इन बच्चियों के जरिया आजमाया जाए, इन बच्चियों की वजह से अगर वालिदैन को तकलीफ पहुंचे, इन बच्चियों की वजह से अगर वालिदैन को परेशानी का सामना करना पड़े, इन बच्चियों की वजह से अगर वालिदैन को किसी तरह की कोई तकलीफ पहुंचे, कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार, तो यही बच्चियां, यही लड़कियां, यही मासूम लड़कियां अपने वालिदैन के लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी, जहन्नम के लिए पर्दा बन जाएंगी। ये बच्चियां अपने वालिदैन को जहन्नम में जाने से रोक देंगी। हाज़रीन गिरामी, सोचिए, बच्चियों की सही तरबियत करने की बुनियाद पर, बच्चियों की देखभाल करने की बुनियाद पर, उनका खर्चा बर्दाश्त करने की बुनियाद पर, उनकी जरूरतों को मुकम्मल करने की बुनियाद पर अगर वालिदैन को कहीं परेशानी का सामना करना पड़े, वालिदैन को कोई तकलीफ उठानी पड़े, वालिदैन को कहीं अदियत और मशक्कत का सामना करना पड़े, उस पर सब्र से काम ले, उस पर सब्र से काम ले, तहम्मुल से काम ले। इसी की बुनियाद पर हो सकता अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर जहन्नम को हराम करार दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के लिए कुछ हुकूक मुतय्यन किया उनके बच्चियों के ताल्लुक से। सबसे पहली चीज ये है कि वालिदैन के यहाँ अगर किसी के यहाँ बच्ची की पैदाइश हो, उसका अच्छा नाम रखे और उसके साथ साथ उसकी अच्छी तरबियत और परवरिश करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा, जिसने 2 बच्चियों की, 2 लड़कियों की सही परवरिश की, हत्ता तबलुगा, यहां तक कि वो बालिग हो गई, जा यौमल क़ियामति अना व हुवा ضم असाबिअहु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो कल क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि हम दोनों जन्नत में इस तरह होंगे, हम दोनों जन्नत में इस तरह होंगे, एक साथ होंगे जन्नत में। जो अपनी बच्चियों की सही परवरिश करता है, जो अपनी बच्चियों की सही देखभाल करता है, बल्कि हदीस के अंदर आता है सही तरबियत तो करना ही है अपने औलाद की, उसके साथ साथ उसका सही रिश्ता देखना, नेक जोड़ा देखना, सही जगह नेक लड़के से उसकी शादी कर लेना। यह नहीं कि दुनियावी साजो सामान, दुनियावी दौलत को देखकर अपनी बच्ची को उसके घर में दे देना और आपकी बच्ची का दीन और आपकी बच्ची के अखलाक बिगड़ जाए, दीन से वो दूर हो जाए, नमाज से दूर हो जाए, नेकियों से दूर हो जाए, आपकी पकड़ हुई हो सकती है। सही और नेक जोड़ा आप तलाश करें, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपनी बच्ची को ऐसा जोड़ा तैयार करके दें, ऐसा नेक लड़का तैयार करें, नेक लड़का देखें और उससे शादी करें जहां जाकर उसकी दीन में कमी ना आए, उसकी नेकियों में कमी ना आए, उसकी इबादत में कमी ना आए। लोगों की दौलत देखकर शादी मत करो मेरे भाइयों, वरना आपकी औलाद खराब हो सकती है, आपकी औलाद दीन से दूर हो सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, मन आला इब्नतैन औ सलासा औ उख्तैन औ सलासा, जिसने 2 बच्चियों की या 2 बहनों की या जिसने 3 लड़कियों की और 3 बहनों की सही तरबियत की, सही परवरिश की। सुने,
भाई लोग भी सुने, वो भाई जो अपनी बहनों की सही तरबियत करते हैं, अपने बहनों की सही किफालत करते हैं, अपने बहनों की सही परवरिश करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हत्ता यबिन्ना, यहां तक कि वो उनसे जुदा हो गई। कैसे जुदा हो गई? या तो वालिदैन इंतकाल कर गए, या उसके भाई इंतकाल कर गए, जुदाई हो गई, या वालिदैन या उसके भाई अपने बहनों की, अपने बच्चों की सही जगह पर शादी कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा औ यमूत अनहुन्ना, या वो बच्चियां खुद इंतकाल कर दी जाएं, वो बच्चियां खुद इंतकाल कर जाएं। कुन्तु अना व हुवा फिल जन्नति कहातैन, तो वो दोनों यानी वालिदैन या भाई जो अपनी बहनों की सही तरबियत करता है, वालिदैन जो अपने बच्चों की सही परवरिश करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जन्नत में हम दोनों इस तरह होंगे, जन्नत में हम दोनों इस तरह होंगे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, मन आला सलास बनात, जिसने अपनी 3 बच्चियों की सही किफालत की, फअद्दबहुन्ना, और सही अदब सिखाया, सही अखलाक सिखाए, सही तरबियत की, वज़व्वजहुन्ना, और उनकी शादी करा दी सही घर में, व अहसन इलैहिन्ना, और उनके साथ अच्छा मुआमला किया, फलहुल जन्नत, उस आदमी के लिए जन्नत है। शादी कहां करानी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ भी रहनुमाई की, इदा अताकुम मन तरदौन दीनहु व खुलुकहु, जब तुम्हारे पास ऐसा रिश्ता आए, ऐसे लड़के का रिश्ता आए जिसके अखलाक से तुम राजी हो, जिसके दीन से तुम राजी हो, यानी वो लड़का दीनदार हो, बाअखलाक हो, नेक हो, शरीफ हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फज़व्विजू, तुम अपनी बच्चियों की उससे शादी कर दो। जिसके अखलाक और जिसके दीन तुमको पसंद हो उससे अपनी बच्चियों की शादी कर दो। वइल्ला तफकुन तफअल, और वरना अगर ऐसा नहीं करोगे, नेक बच्चों से अपनी बच्चियों की शादी नहीं करोगे, तकुन फिल अर्दि फसादुन कबीर, तो जमीन के अंदर बड़ा फसाद मचेगा, जमीन के अंदर फसाद पैदा होगा। क्योंकि अगर जो दीन से दूर है, जो इबादत से दूर है, जो अल्लाह से दूर है, ऐसे लड़कों से अपनी बच्चियों की शादी कर देंगे तो हमारी बच्चियों की जिंदगी तबाह हो जाएगी, और उनसे जो औलाद होगी, जाहिर सी बात है, सही तौर पर उसकी परवरिश नहीं कर सकते, तो पूरी नस्ल तबाह हो जाएगी, पूरी नस्ल तबाह हो जाएगी। इसी बुनियाद पर मेरे नबी ने कहा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे जमीन में बड़ा फसाद मचाएगा, जमीन के अंदर बहुत बड़ा फसाद पैदा हो जाएगा। लिहाजा ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, अगर वालिदैन नहीं है तो भाइयों की जिम्मेदारी है कि अपनी बहनों का सही रिश्ता तलाश करें, नेक लड़का तलाश करें। यही नहीं, सिर्फ शादी कर देना ही नहीं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब तक आपके पास बच्चियां हैं, आपकी लड़कियां हैं, आपकी बहनें हैं, उनके खाने पीने, कपड़े लत्ते, रहने सहने का सारा इंतजाम आपकी जिम्मेदारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन कान लहू सलातु बनात, जिसके पास 3 लड़कियां हो, बेटियां हो, फसबरा अलैहिन्ना, उन पर सब्र से काम ले, सब्र से काम ले, व अतअमहुन्ना, उनको खिलाए, व सकाहुन्ना, उनको पिलाए, व कसाहुन्ना मिन जिदतिही, और अपनी ताकत के हिसाब से, अपनी उसात के हिसाब से उनको पहनाए भी। कुन्ना लहू हिजाबन मिनन नार यौमल क़ियामा, ये लड़कियां अपने वालिदैन के लिए, अपने भाई के लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी, पर्दा बन जाएंगी। कई चीजें मेरे नबी ने बयान की। फसबर अलैहिन्ना, एक तो बच्चियों के ताल्लुक से सब्र से काम लेना है, बच्चियों के ताल्लुक से, लड़कियों के ताल्लुक से सब्र से काम लेना है। और दूसरी बात, खाना खिलाने की जिम्मेदारी, पिलाने की जिम्मेदारी, कपड़ा लत्ते की जिम्मेदारी, इसी तरीके से रहने का भी इंतजाम आप ही को करना है। ये सारे हुकूक हैं आप पर, अपनी बच्चियों के ताल्लुक से, अपने बहनों के ताल्लुक से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए जन्नत की बशारत दी है, और नबी ने यह भी कहा कि उनके साथ अच्छी सोहबत, उनके साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना, नरमी से पेश आना, अच्छी सोहबत उनके साथ इख्तियार करना। ये नहीं कि बच्चों से ज्यादा प्यार करना, बच्चियों की तरफ तवज्जो नहीं देना, बच्चों के हुकूक अदा करना, बच्चियों के हुकूक अदा नहीं करना, बच्चों को हदिया तोहफा देते रहना, बच्चियों को महरूम कर देना, बच्चों को वरासत में हिस्सा देना और बच्चियों को महरूम कर देना,
بے شمار ایسے آج کے لوگ ہیں جو اپنی بچیوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے. کہتے ہیں شادی کرا دیے بس ختم، اور کیا، شادی میں دیے نا اتنا، شادی میں بچی ہی کی وجہ سے تو خرچ ہوا اتنا، ختم ہو گیا، اب کیا، وراثت میں کون سا حصہ. یہ بھائی بھی اپنے بہنوں کو وراثت میں حصہ دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے. کیا ان کا حق نہیں مارنا ہے؟ کیا ان کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا ہے؟ سنو میرے بھائیوں، وراثت میں جس طرح بچوں کا حق ہے، بچیوں کا حق ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ اللہ کا حکم ہے کہ جس طرح لڑکوں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے لڑکیوں کو بھی ملنا چاہیے. کہاں صحیح کفالت ہوئی، کہاں صحیح طور پر ہم نے بچیوں کا حق ادا کیا، سب کچھ کر دیا لیکن وراثت سے محروم کر دیا. اور شادی کے بعد تو لوگ بھول جاتے ہیں بچیوں کو، شادی کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو. شادی کے بعد بھائی اپنی بہنوں کو بھول جاتے ہیں. کیا شادی ہی تک آپ کا رشتہ تھا اپنی بچیوں سے، اپنی بہنوں سے؟ نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فصبر علیہن، شادی کے بعد بھی اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے آپ اس پر صبر سے کام لیں، اس کا انتظام کریں، اس کی دیکھ بھال کریں، اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی بچیوں کے تعلق سے اللہ سے ڈرو، اپنی لڑکیوں کے تعلق سے اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. آپ فرماتے ہیں من کان لہ ثلاث بنات او ثلاث اخوات، جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں یا جس بھائی کے پاس 3 بہنیں ہوں، او ابنتان او اختان، یا 2 بیٹیاں ہوں یا کسی کے پاس 2 بہنیں ہوں، فاحسن صحبتہن، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا معاملہ کریں، اچھا برتاؤ کریں. واتق اللہ فیہن، اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈریں، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈریں. اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، نرمی کا معاملہ کرتا ہے، اپنی بچیوں اور بہنوں کے تعلق سے اللہ سے ڈرتا ہے، ان کے حقوق کو مکمل ادا کرتا ہے، فَلَهُ الْجَنَّةُ، تو ایسے انسان کے لیے جنت ہے، ایسے انسان کے لیے جنت ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ جس کے ہاں 3 بچیاں ہوں، 2 بچیاں ہوں، یُعَدِّبُهُنَّ، ان کی صحیح طور پر تربیت کرتا ہو، صحیح ادب سکھاتا ہو، اچھے اخلاق اس کے بناتا ہو، سوارتا ہو. وَيَرْحَمُهُنَّ، اور اپنی بچیوں پر رحم کرتا ہو. وَيَكْفُلُهُنَّ، اور مکمل صحیح طور پر اس کی کفالت کرتا ہو. وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، البتہ تو یقیناً اور قطعاً اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. قیل یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول اگر کسی کے ہاں 2 بچیاں ہوں، کہا ہاں 2 بچیاں بھی ہوں، ان کی صحیح طور پر کفالت کر لی، ان کی صحیح تربیت کر لی، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، ان پر رحم و شفقت کا معاملہ کیا، اس کے لیے بھی جنت ہے. بعض صحابہ نے کہا کہ اگر ہم ایک لڑکی کے تعلق سے پوچھتے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں ایک لڑکی کی بھی اگر کسی نے صحیح کفالت کر لی، صحیح اچھا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دی، اس کے نان و نفقے کا خرچہ برداشت کیا، اس کی صحیح تربیت کی، صحیح تعلیم دلوائی، تو اس کے لیے بھی جنت ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے. میرے بھائیوں، صحیح تربیت اگر بچیوں کی کرتے ہیں اور صحیح تعلیم دیتے ہیں، ہم لوگ تو صرف دنیاوی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں بچیوں کے تعلق سے، دین کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہم کو کہ اتنا کم سے کم اپنے بچیوں کو دین سکھائیں کہ نماز کے مسائل کیا ہیں، روزے کے مسائل کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، شوہر کا حق کیا ہے بیوی پر. کم سے کم یہ اتنی تو تعلیم دلانی چاہیے. کیا ہے، ہم کالجوں میں بھیج دیے، اسکولوں میں بھیج دیے، کوئی پرواہ نہیں، بچی کہاں جا رہی، کہاں پڑھ رہی، کیا پڑھ رہی ہے، کیسے پڑھ رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. میرے بھائیوں، یہ صحیح تربیت نہیں ہے. یہ ایسے لوگوں کی کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی جو اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت نہیں کرتے، دینی تعلیم نہیں سکھاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَعَلَّمَهُنَّ فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهُنَّ، ان کو تعلیم دلائی اور اچھی تعلیم دلائی. اچھی تعلیم کون سی ہو سکتی ہے؟ دینی تعلیم ہو سکتی ہے، جو اللہ اس کے رسول کو پہچاننے والی تعلیم ہو سکتی ہے، دین پر عمل کرنے والی تعلیم ہو سکتی ہے، والدین ماں باپ کے حقوق، شوہر کے حقوق کو جاننے والی تعلیم، صحیح تعلیم ہو سکتی ہے. ہماری اس پر کوئی توجہ نہیں ہوتی. کیا ہم یہ بچیوں کے حق میں خیانت نہیں کر رہے ہیں؟ ضرور کر رہے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنی بچیوں کو صحیح تعلیم دیں، دینی تعلیم دیں.
صحیح اور اسلام کو پہچاننے، اسلام کو جاننے کی تعلیم دے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہم اپنی ذمہ داری اس معاملے میں ادا نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچی کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے؟ آج کے والدین سنیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی سب سے محبوب اور چہیتی بیٹی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت فاطمہ آتی، آپ نے کس سے شادی کی؟ حضرت علی سے شادی کر دی اپنی بیٹی کی۔ حضرت علی کے گھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب حضرت فاطمہ آتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عزت دیتے تھے اپنی بچی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچی کا اتنا احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ جب آتی، آپ بستر پر لیٹے ہوتے، بیٹھے ہوتے، تو اپنی بچی کو دیکھ کر بستر سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیا آپ والدین اس طرح کر رہے ہیں؟ بچی ان کے گھر میں اپنے میکے سے آئی، اپنے گھر سے آئی، کیا والدین مارے خوشی کے، مارے احترام کے، اس کو عزت دینے کے، اس کا اچھا ویلکم کرنے کے لیے اپنے بستر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، اپنے بچی کا استقبال کرتے دروازے پر، اس کا ہاتھ پکڑ کر لاتے، وقبلها، اور اپنی بچی کو بوسہ دیتے تھے، اپنی بچی کو پیار کرتے تھے، حالانکہ شادی ہو چکی ہے بچی کی، حضرت علی کے ساتھ رشتے میں ہیں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، آپ کی لخت جگر، آپ ہاتھ پکڑ کر گھر میں لاتے، اس کو بوسہ دیتے، پیار کرتے، اور جہاں آپ کی بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی اس جگہ پر اپنی بچی کو بٹھاتے، آپ کھڑے ہو جاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کرتے۔ آپ کبھی اپنی بچی کے گھر یعنی حضرت علی کے گھر جاتے تھے، حضرت فاطمہ بھی آپ کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی تھی، آپ کو پکڑ کر لاتی، آپ کو اپنے بستر پر بٹھاتی، اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ یہ دیکھیے ماں والد اور بچی کا کیسا معاملہ ہے، کیسا تعلق ہے، کیسا رشتہ ہے۔ کیا والدین اس طرح کا معاملہ اپنی بچیوں کے ساتھ شادی کے بعد بھی کرتے ہیں، بڑی ہونے کے بعد کرتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، ایک والدین کا حق ہے کہ اپنی بچی سے پیار کریں، شفقت کریں، محبت کریں، ان کی صحیح تربیت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، کوئی مصیبت آئے تو مصیبت میں ساتھ دیں، بچیوں کے نان و نفقے کے تعلق سے مصیبت جھیلنا پڑے تو جھیلیں، اور اس پر صبر سے کام لیں۔ ہو سکتا ہے اللہ کو یہی ادا پسند آ جائے اور اللہ رب العالمین ہم پر جہنم کو حرام کر دے، اللہ رب العالمین ہم پر جنت کو واجب کر دے۔ حضرین گرامی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچوں کی صحیح تربیت کرنا اور دینی تعلیم دینا، اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آنا، اور ان پر رحم و شفقت کا معاملہ کرنا، ان کی اچھی دیکھ بھال کرنا اور دینی تربیت کرنا، یہ والدین کی، ان کے بھائیوں کی، گھر کے بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اس میں کسی طرح سے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ان کے حق میں کسی طرح سے کوئی خیانت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ ادا اور یہ گناہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، یہ انسان کے نامراد اور ناکام ہونے کے لیے کافی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں سلف کہا کرتے تھے البنوۃ نعمہ، لڑکے جو ہیں یہ اللہ کی نعمت ہیں، والبنات حسنات، اور لڑکیاں اللہ کی لڑکیاں کیا ہیں؟ نیکیاں ہیں، حسنات ہیں، نیکیاں ہیں، لڑکے نعمت ہیں، لڑکیاں نیکیاں ہیں، واللہ یحاسب علی النعمہ، اور اللہ نعمتوں پر محاسبہ کرے گا، اللہ نعمتوں کے بارے میں کل سوال کرے گا، اور لڑکیاں کیا ہیں؟ نیکیاں ہیں، اور نیکیوں کے بدلے میں اللہ تم کو جزا دے گا، تم کو ثواب دے گا، تم کو جنت دے گا۔ لڑکوں کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ کی جائے گی، سوال کیا جائے گا، کیونکہ یہ نعمت کی شکل میں لڑکے آپ کو ملتے ہیں، اور اللہ نے کیا کہا؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کل قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور لڑکیاں تو یہ نیکیاں ہیں، سراپا خیر ہیں، سراپا نیکیاں ہیں، سراپا اجر و ثواب کا ذریعہ ہیں، اور اجر و ثواب نیکیاں اگر آدمی کرتا ہے تو اس پر جزا دی جاتی ہے، اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا، لیکن لڑکوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ لہذا جس طرح ہم لڑکوں کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ان کی تعلیم کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اسی طرح اپنی بچیوں کے بھی اوپر توجہ دیں اور صحیح تربیت کریں، اپنے بچیوں کے تعلق سے صحیح پرورش کریں اور صحیح کفالت کریں، صحیح تعلیم دیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ جب تک زندہ رکھے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔